آج پھر اہل البیت کے اس تذکرے میں ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی واقعہ حضرت امام حسن عسکری سے ہی منسوب ہے، اور وہ سچا اور پیارا واقعہ جس میں واقعہ بھی، ان کی عظمت بھی، اور ہمیں کیا حاصل ہوگا ضرور سنیے گا۔ وہ رزق ہے، وہ سواری ہے، وہ گھر ہے، وہ عزت ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ درہم دینار ہیں، وہ مال اور اللہ جس کو ہیرے جواہرات چاہیے آ جاؤ۔ حسن عسکری علیہ السلام کا عمل ہے، صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹس۔ محفل اور مجلس ہے، بہت پا رہے ہیں، بہت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ ان مجالس اور محافل کو پھیلا رہے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ، انسانیت کا درد، دکھی انسانیت کا غم، یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور سوغات ہے۔ آئیں پھر آج پھر اہل البیت کے اس تذکرے میں ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی واقعہ حضرت امام حسن عسکری سے ہی منسوب ہے، اور وہ سچا اور پیارا واقعہ جس میں واقعہ بھی، ان کی عظمت بھی، اور ہمیں کیا حاصل ہوگا ضرور سنیے گا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک پاس قلم ہے، اور آپ قلم لکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو پر قلم خود اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز کا وقت آتا ہے، ایسی ہستیاں نماز کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں عبادات کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں حلال حرام کی پہچان یہ ہستیاں نہ کریں تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ تو کہا میں اس اشتیاق سے ڈوبا، بغداد کے ایک گاؤں میں میری زندگی کے دن رات گزرے سے، وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، وہ خط تھا، کوئی رکا تھا، کوئی واقعہ تھا، کوئی کتاب تھی۔ فرمایا اچانک نماز کا وقت ہوا، آپ نے کے غلام نے آ کے فرمایا نماز کے لیے صلاح، فرمایا قلم چھوڑ دیا۔ آپ نماز پہ تشریف لے گئے، قلم خود بخود چلنا شروع ہو گیا۔ میں حیران اس قلم کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز میں نے سنی تھی 100% ویسی کی ویسی، 100% وہی کی وہی۔ مجھے حیرت ہوئی، اور بہت حیرت ہوئی، اور حیرت کی انتہا ہوئی کہ یہ کیا ہے، اور یہ قلم کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ نظام کیا ہے۔ کہا مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شیخ بہت دیر تک نماز، پھر نماز کے بعد تسبیحات، تسبیحات کے بعد اذکار، اذکار کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ آ کے اپنی نشست پر بیٹھے، چمڑے کا ایک دسترخوان، چمڑے کی ایک نشست تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا آپ کے بیٹھتے ہی قلم خود بخود رک گیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، میں نے آپ کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی دیکھی، بہت کرامات ہیں آپ کی، یہ بھی کرامت میں نے دیکھی، اور اس کرامت کو میں حیران ہوں دیکھتے ہوئے کہ کیا ہے، قلم خود بخود چل رہا ہے۔ فرمایا جتنی دیر میں نماز میں رہتا ہوں یہ قلم خود بخود چلتا ہے، اور اگر میں قیامت تک نماز میں رہوں، سجدے میں رہوں، عبادت میں رہوں، تسبیح میں رہوں، تلاوت میں رہوں، دعاؤں میں رہوں، آہوزاری میں رہوں، قلم چلتا رہتا ہے اور غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ لدنی وحبی غیبی علوم، ان علوم کا دنیا میں، کائنات میں کسی عقل مند سے عقل مند کا کوئی تعلق نہیں، دانشور سے کوئی تعلق نہیں، غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ میرے دل میں آواز آئی کہ میں شیخ سے یہ راز تو پوچھوں۔ فرمایا میرے دل کی کیفیتوں کو صاحب کشف، صاحب کمال تھے، کیوں نہ ہوں، کشف و کمال اسی در سے ملا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے صالحین کو، بڑے بڑے بزرگوں کو۔ تو میں میری سوال کو بھانپ لیا، فرمانے لگا پوچھتے ہو کہ یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا لمبی رکعتوں سے، اور رکعتوں میں لمبی صورتوں میں، اور لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بہت زیادہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے میں نے یہ عمل یہاں سے لیا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص
कसरत से पढ़ता है। कसरत, लफ्ज़ कसरत आया है, उस कसरत में 10 बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार, जितनी ज़्यादा लफ्ज़ कसरत आया है। फरमाया जो अपनी नमाजों में सूरत इखलास कसरत से पढ़ता है, तस्खीर खलाइक के लिए ये अमल बहुत ताकतवर है। अब यहाँ लफ्ज़ समझें, तस्खीर खलाइक यानी अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है, कलम भी मखलूक है, उसके अंदर स्याही भी मखलूक है, ना कलम रुकता है ना स्याही ख़त्म होती है। यह तस्खीर खलाइक है। अल्लाह, यह तस्खीर खलाइक है। फरमाया मुझे जो मिला है नमाज से मिला है, और नमाज के अंदर कसरत से सूरत इखलास से मिला है। और फिर फरमाया तस्खीर खलाइक के लिए बहुत बाकमाल अमल है, और मैं तुझे इसकी इजाज़त देता हूँ और इसको किया कर। तस्खीर खलाइक, मखलूक, रिस्क मखलूक है, सोना चांदी मखलूक है, हीरा मखलूक है, ये डॉलर मखलूक हैं, ये रकबा, ये ज़मीन, ये चीज़ें, ये गाड़ी, ये सब मखलूक है। मेरे रब के अलावा सब मखलूक, अल्लाह खालिक है। फरमाया तस्खीर खलाइक के लिए ये अमल मैंने ज़िंदगी भर किया। हमें अमल भी इसी घर से मिलेंगे, हमें ईमान भी, हमें सजदे भी, हमें तिलावत भी, हमें तस्बीह भी, हमें सखावत भी, हमें मांगना भी इसी दर से मिलेगा। तेरे दर का जो भी फ़कीर है वही दो जहां का अमीर है। तस्खीर खलाइक, तस्खीर खलाइक के लिए। और ये हाजतमंद जो बंदा गया था शेख की करामत को देखने के लिए, अब इसका बयान है कि मैंने सैकड़ों लोगों को ये अमल बताया, सैकड़ों लोगों को अमल बताया, और फरमाया जिस जिस को बताया, कोई मुझे कब मिला, कोई कहाँ मिला, और थोड़े अरसे के बाद मिला, कोई ज़्यादा अरसे के बाद मिला, जिसको मैंने ये अमल बताया तस्खीर खलाइक थी। अब आप देखें, आप मखलूक की कोई नेमत जानना पाना चाहते हैं, वो रिस्क है, वो सवारी है, वो घर है, वो इज़्ज़त है, वो शान शौकत है, वो दिरहम दिनार है, वो माल और अल्लाह के ख़जानों से लेना है, ये सब मखलूक है, तस्खीर खलाइक है। ये सब मखलूक है। खालिक सूरत नमाज, नमाज के अंदर कसरत से सूरत इखलास, इसकी बरकत से खालिक इन चीज़ों को मुती कर देता है। कहते हैं मेरे बंदा है, ये मेरी सूरत इखलास मेरी सबसे वहदानियत को बयान कर रहा है। जा मखलूक, तुझे मैं इसका गुलाम बनाता हूँ। जा मखलूक, अब इसका पीछा ना छोड़। जा मखलूक, वो रिस्क की शक्ल में मखलूक, वो सवारियों की शक्ल में, वो बड़े घर, इज़्ज़त, शान और शौकत, बादशाहत की शक्ल में अल्लाह पाक मखलूक को पीछे कर देते हैं। कितना बड़ा ताकतवर अमल है, कितना अजीब अमल है। इसके मुकाबले में यानी जब तस्खीर खलाइक हो जाए, कलम भी तो मखलूक है। लोगों ने अल्लाह से कैसा, उन हस्तियों ने अल्लाह से, उन आली मकाम बुजुर्गों ने अल्लाह से कैसा ताल्लुक बनाया और मखलूक को बनवाया। वो सीने में राज लेके चले जाते नहीं, उसको बताया कि तू भी अगर चाहता है और तस्खीर खलाइक चाहता है, हालांकि आप ये फरमा देते ये अमल कर, तेरा भी कलम चलना शुरू होगा, यकीनन होता, क्योंकि उसमें उस हस्ती की, हमारे अहलुल बैत बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी इजाज़त भी शामिल थी, उन हस्तियों की तवज्जुहात शामिल थी। लेकिन आपने एक लफ्ज़ फरमाया जामे तस्खीर खलाइक, कि अगर तुम सारी खलाइक की तस्खीर चाहता है फिर ये अमल कर। और उसने करना शुरू किया, और वह कहते हैं मैंने सैकड़ों को बताया, और जिसने किया उसने झोलियाँ भरी, जिसने किया उसने मुरादें पाई, जिसने किया उसने ज़िंदगी में कामयाबियाँ पाई, जिसने किया इज़्ज़तें और शान और शौकतें पाई। आप भी करें। सूरत इखलास अपनी नमाज में, अपनी नफलों में, अपनी रकतों में कसरत से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पढ़ते जाएं। कोई कबूलियत का लम्हा, कोई कबूलियत की घड़ी, कोई कबूलियत का ऐसा लम्हा होता है जिसमें अल्लाह करीम गैब के ख़जाने से कबूल फरमा के तस्खीर खलाइक के फ़ैसले फरमा देते हैं। और फिर मैं एक और बात अर्ज़ करूँ, तस्खीर खलाइक जब मिलती है अकेली फ़र्द को नहीं मिलती, नस्लों को मिलती है। फ़र्द को नहीं मिलती, नस्लों को मिलती है। आप भी ये इन अजीम हस्तियों का अमल अपनी ज़िंदगी में ले लें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, लोगों को बताएं। यह मेरी मुहर्रम की जितनी मजालिस हैं लोगों में आम करें, लोगों में फैलाएं। छोटी छोटी मजालिस
किसी का घर आबाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी आबाद हो जाए, उसका काम बन जाए, अल्लाह पहले आपका काम बनाएगा। उसका मसला हल हो जाए, अल्लाह पहले आपका बनाएगा। उसकी ज़िंदगी में खैर मिल जाए, रब आपको और तमंगरी, बरकतें, इज़्ज़तें और इंशाअल्लाह नामवरियाँ अता फरमाएंगे। उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे और ये मुहर्रम अल हराम की मजालिस को सुनेंगे भी सही, लोगों में फैलाएंगे भी सही। आपका सदका जारिया और इंशाअल्लाह कामयाबी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, अमल आपने देखा, जिस तरह हज़रत साहब ने बताया, आप वैसे ही करें। वीडियो को गौर से देख लें। हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का अमल है, आप लाजमी करें, हीरे जवाहरात बेशुमार मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह।